This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. And another evening of a live show with Advocate Gopal Sharma garu. Because everyone says we have a spontaneity, we respond very neatly and as per rule of law, constitution, invoking evidential act. They say there is nothing much to edit when Gopal Sharma garu is my guest. Thanks to you all because he is a wonderful guest. And even yesterday's live also was his good friend, the Colonel. He introduces wonderful guests and he says, "Where are you, Dr. Reddy?" He makes me to run on my toes. Are you prepared? I'm introducing another guest. But he himself, though there is burning matter what has happened in Udaipur yesterday, the chopping off in Nupur's Sharma's case, but why are we forgetting our own Jubilee Hills case, rape case? What happened to that? Rape case లో ఒక మైనర్ అమ్మాయి రేపు జరిగితే ఏమైంది ఇంతవరకు దాని పురోగతి ఏంది వాట్ ఈస్ ది ప్రోగ్రెస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ది హెడ్లైన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ Mumbai's Shivsena to now Nupur Sharma's this thing everything is fine now in between they got Agniveer yesterday we were doing the same but what happened to this unfortunate case a family of a minor girl came forward they have provided all evidences then what happened ఆ కుటుంబం బయటికి వచ్చి ఇక చూడు నాకు నా కూతురికి అన్యాయం జరిగింది అని అమ్మాయి కూడా నాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పిన తర్వాత ఎందుకు ఇంకా పురోగతి జరుగుతుందా లేదా అక్కడ దిశ అప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ జూబ్లీ హిల్స్ రేప్ కేసు ఏం జరుగుతుంది ఇన్స్టాంట్ కేస్ ఆఫ్ దిశ then what is happening in Jubilee Hills rape case all hi-fi children were involved not we are saying it is the police commissioner itself. Then what happened why there is no headline day-to-day information and we came to know they are recording they have recorded even we don't know these are all leaks we stand subject to correction they can always correct because we release the poster and everything including my mobile number they can always correct us stating that they were paraded they were identified or not in Disha's case the accused were taken in the name of construction of a case and what happened encounter took place we are not saying encounter Supreme Court itself there was an inquiry unfortunately or fortunately we leave it because a suffering family wants instant justice and the other side it has to be as per rule of law till proved no one is but what is happening in this case Jubilee Hills rape case that is the topic of discussion with few words then I'll try to say the other aspects yes sir Gopal Sharma garu what do you think about this case I don't know even we are trying to contact MLA Raghunandan ji also I did send him a message what is happening what do you think as an advocate practicing high court advocate how do you look at this issue? No, in fact, good evening, everyone, and special thanks to Dr. TSPR, Dr. Garu, and he's a wonderful man. Always try to bring out the truth, and he values for the truth. Nispakshapatanga, edundo adi cheptaru Dr. Garu. For that, I really salute him. Yeah. And as far as Jubilee Hills rape case. At least we are fortunate that she was not murdered. Normally what happens in rape cases, they murder. Here they were little friendly with that girl, it seems, because they had no chance to murder her, it seems. Whatever. On the first day when the incident happened, I categorically stated why the administration, why the entire police department was trying to rescue the accused. That was my first question raised when the incident happened. Even I told in your channel on that day. Yes. And one more thing I told on that day. I know our commissioner Sri C.V. Anand personally because he worked as SP in Nizamabad and he is a sportsman. He is a veteran tennis player, he is a veteran cricket player also. And on that day also I said,
sportsmen will have honesty and they perform their duties with honest. But when I saw the press conference of Commissioner C.V. Anand Garu, he was under tremendous pressure. That is what entire people noticed. So because of his pressure, he though he was trying to give a clear picture, somehow he could not. Anyway, whatever is that. So once again, the entire state comfortably forgot the incident of Jubilee's rape case because of Nupur Sharma's incident, because of Maharashtra Assembly incidents, because of today's, again, there's a Udaipur incident. So comfortably, that is what KCR said earlier. Hey, ప్రజలకు ఏముందండి ఇవాళ మాట్లాడతారు రేపు మర్చిపోతారు. So he is taking advantage of that. The entire TRS party. And unfortunately, entire administration of Telangana state government comfortably made the people to forget this incident, thanks to the administration also. So one thing what now I want to ask is, నిన్న ఏదో చూశాము identification parade done by the police, and they arranged some see-through mirror, and outside the mirror the accused were there, and inside the mirror this girl was there. So accused cannot see the victim, but at the same time victim can see the accused outside the mirror. That is what police stated. So we need to believe the version of the police. There is no doubt in that. My only doubt is when the MLA of BJP, Sri Raghunandan Rao, raised clearly a question that he has evidence that Home Minister's grandson is there. But so far that probably I came to know that he gave that evidence to the police. I don't know whether police is taken that video into cognizance or not. I am not here to comment on that. But certainly the administration should come out openly and with honesty. Really there is a hand of Home Minister's grandson or not? It is a million dollar question. Probably they may say it is a forgotten story. They may say it. But ఇక్కడ ప్రజలకి జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మటుకు తప్పకుండా గవర్నమెంట్ మీద ఉంటుంది. At the same time police department మీద కూడా ఉంటుంది. Because after all it's a minor girl rape case and high profile leaders children are involved, and we have seen when Disha rape case happened, as you said rightly, scene reconstruction పేరు మీద వాళ్ళని అక్కడ తీసుకుపోతే ఎన్కౌంటర్ చేశారు. So people's emotions were very high at that time, so there was an acceptance by the people. But ultimately the special investigation team formed by the government, they have given a report. ఇదంతా బూటకప్ ఎన్కౌంటర్ అని చెప్పి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. దాని మీద వీళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయమని, ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయినారో ఎన్కౌంటర్ లో వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయమని చెప్పి ఎఫ్ఐఆర్ కూడా చేశారు వాళ్ళు. బికాస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎన్కౌంటర్ దేర్ షుడ్ బి ఎఫ్ఐఆర్. దట్ ఈస్ ద Supreme Court guidelines are there. So that must be going on. Now that is immaterial in this case. But whatever happened is happened. But my only question is, ఇప్పటిదాకా అప్పుడేమో పోస్కో కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. Therefore we cannot disclose the names of the accused because they are all minors అని అన్నారు. And that day also I raised a question, because వీళ్ళని ఇంట్రాగేషన్ తీసుకుపోయినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కోర్టుకు తీసుకుపోయినప్పుడు బై అపియరెన్స్
they don't look like minors. They look like hefty personalities, all above 18 కనపడుతున్నారు వాళ్ళు. So people have a doubt, and even I have a doubt that they are not minors. మీరు ఎందుకు బయట పెట్టట్లేదు? పోస్కో కేసు ఉంది, గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ those guidelines strictly in other cases? No, they are not following. So people's mind, there is a great doubt about the age of the accused. So మీరు బయట పెట్టండి, పేర్లు బయట పెట్టండి, వాళ్ళ ముఖాలు బయట పెట్టండి. Why juvenile home? Send them to jail bloody. Why juvenile home? వాళ్ళకి బిర్యానీలు అందిస్తున్నారు, పేపర్లో వచ్చింది, టీవీలో వచ్చింది. కోర్టుకు తీసుకొస్తే వాళ్ళకి బిర్యానీలు తినిపిస్తున్నారు. వేరే కేసులలో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఇట్లాగే చేస్తున్నదా అండి? చేయట్లే కదా. పెద్ద పెద్దవాళ్ళని తీసుకుపోయి కేసుల్లో ఇరికిచ్చి బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ ని లోపలేస్తారు, రేవంత్ రెడ్డిని లోపలేస్తారు, తీన్మార్ మల్లన్నని లోపలేస్తారు. That is how the friendly police is working in Telangana. But why not in this case? That is a $1 million question. The administration and the police department has to answer. Yeah. Because Jubilee's case lo, sir. Yes. Tell me. Only I just wanted to show the recaps before we just go. Why this stalemate? Why there is a type of behavior by friendly police or administration towards Jubilee Hills rape case victims when you compare it with to Disha rape case victims, or they were picking up journalists like anything. Midnight they will pick up journalists, they take them, jail them out, and there is no mention by any women's organization. Unfortunately, not to blame even the government or police for that matter. Police good adakattallo poker laga. Now even they are caught between the deep sea and idi. Now because after the Supreme Court order, now the many doubts are being raised. Were they real culprits? Because nothing has been proved unto honor. But the emotions were so high that time. But why not high this time? And this evidences are there. Not we are saying. We are again trying to show you what our commissioner had said. Glimpses of it. We are not going to go detailedly. ఒక్కసారి అది మీ ఆడియో కొద్దిగా మాట్లాడటం ఆన్ చేయండి. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే ఇందులో లేడని చెప్పిన డీసీపీ తెల్లారి నేను వీడియోలు చూపెట్టిన తర్వాత మాట మార్చి ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకుని అరెస్ట్ చేస్తాం, A6 చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం అంటే అమ్మాయికి న్యాయం చేసిందా నేను అమ్మాయికి అన్యాయం చేసిందా చెప్పురా కన్నా గుండె మీద చేసుకుని. కొన్ని ఎథిక్స్ ఉంటాయన్న, కొన్ని మోరల్స్ ఉంటాయి. నేను చేసిన దానివల్ల ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ముద్దాయని పోలీసు వాళ్ళు నమ్మి ఈ రోజు బయట ప్రపంచం కోసం కేసు చేస్తురా చేస్తలేరా? ఎందుకోసం దాచిపెట్టిరు పోలీసు వాళ్ళు ఈ వీడియోలు? ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడాలంటే. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. మరి వారు కూడా ఎందుకు సైలెంట్ ఉన్నారు అంటే వారు సహకరిస్తున్నారా? ఆమె నేను నా ఇష్టపూర్వకంగా పోయినా అని చెప్తే కూడా ద కాన్సెంట్ గివెన్ బై ద మైనర్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్. మరి ఇంకేంది? అఫ్ కోర్స్ ఏం ప్రజలా శిక్ష చేసేది కోర్టా శిక్ష చేసేది ప్రజలా? కేసు చేసేది పోలీసు వల్ల ప్రజలా? కేసు చేసే అధికారం ప్రజలకుంటే గీందాకి ఎందుకు వస్తుంది? రాళ్ళు పెట్టి కొట్టి చంపుతున్నారు. అదే షరియత్ లా, అదే ఇస్లామిక్ లా, అదే దుబాయ్ లో ఉండుంటే ఈ పాటికి రాళ్ళేసి కొట్టి చంపుతురా ఎమ్మెల్యే కొడుకుని. చెప్పు. వారు ఎవరు ఎమ్మెల్యే కొడుకు అంటున్నారు, మీరేమో హోంమంత్రి మనవడు కూడా అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఉదయపూర్ లోనేమో నుపూర్ శర్మ పేరు పెట్టుకుంటే బిహేడ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ? ఇస్ దేర్ ఎనీ రూల్ ఆఫ్ లా? What is happening? Such a quick crime happened on the heart of the city in Hyderabad. A minor girl is raped in Jubilee Hills. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఇందులో లేడని చెప్పిన Here is Gopal Sharma garu. He has sent a tweet to Kishan Reddy BJP, Dr. Lakshmi BJP. Now he is also the Rajya Sabha MP and OBC president of BJP, and Raghunandan Rao MLA and Kishan Reddy garu Mantri. Rubika Liaquat. Yeah, I most humbly request retired Justice Sudarshan Reddy and other signatories who wrote to Supreme Court about bulldozer in AP, please write a letter to SC regarding Jubilee Hills rape case and demand CBI inquiry. This was written on 15/6/22 at 6:52 a.m. Why these people have not reacted till?
That's what I wanted to show. The same guest is here on our panel, and we are just trying to show అన్ని కేటీఆర్ చెప్తే హోంమంత్రి ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు గోపాల్ శర్మ గారు చెప్తున్న హోంమంత్రి మనవడు కూడా ఆ రోజు 1 hour లోనే తీసేశారని వారే చెప్తున్నారు. ఏది నిజం? విమర్శలు వస్తున్నాయి. మున్సిపల్ ఐటీ మినిస్టర్ ఆయన కేటీఆర్ చెప్తే హోంమంత్రి రేప్ కేసుపై స్పందించడం ఏంటని అంటే డజంట్ యూ నో ఇక్కడ ఇవన్నీ పాతయి నేను చూపించేటివి నౌ అవన్నీ హిస్టరీ నౌ. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడనేమో కానిస్టేబుల్ క్రౌర్యం ఆ రోజు కూడా చూపించాం. దుడ్డుకర్రలతో యువకుడిపై చిలుకలు కూడా దాష్టికం. కేవలం తానాకు పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిస్తే రాలేదని కొట్టిండ్రు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ కదా, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్. yeah, సో friendly police duty is to beat people, innocent people. yeah, but this here, one second sir, but here we see totally different here. ఆడియో రావట్లేదు, విఠల్ ఆడియో రావట్లేదు. పవర్ఫుల్ కేటీఆర్ పవర్ఫుల్ కేటీఆర్ నన్ను ఆదేశిస్తాడు అంటే అప్పటిదాకా మహమూద్ అలీ ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? 16-17 ఏళ్ల వయసులో ఒక అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగితే ఒక బాధ్యత గల మంత్రిగా, ఒక బాధ్యత గల ప్రజాప్రతినిధిగా రామన్న నువ్వు ఎందుకు ఆ ఇంటికి పోలే, అసలు ఆ బాధితురాలను ఎందుకు అడగలే, ఎవరా దుర్మార్గులను ఎందుకు ఎన్కౌంటర్ చేపియలే? అంటే మీ పార్టీ వాళ్ళు, మీ ఎంఐఎం వాళ్ళు ఉంటే ట్వీట్ పెడతావు, నువ్వు ట్వీట్ మంత్రివా? నిన్ను ఎన్నుకున్నది ఓట్లు వేసుకొని ట్వీట్ పెట్టడానిక? మరి పో అమెరికాకో చంద్రబాబులోకి పోయి ట్వీట్ పెట్టుకుంటూ కూర్చో. ప్రజాప్రతినిధి అనేటోడు 18 గంటలు ప్రజల్లో ఉండాలి, ప్రతినిత్యం అనునిత్యం ప్రజల్లో ఉన్నోడే ప్రజాప్రతినిధి. ట్విట్టర్ కూతలు కూడా ట్విట్టర్ మంత్రులు కాదు, టెక్నాలజీని వాడుకోండి. అవును, హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరండి రాష్ట్రానికి? కేటీఆరా మహమూద్ అలియా? హోమ్ మినిస్టర్ డిప్యూటీ సీఎం కదా, డిప్యూటీ సీఎం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ విజువల్స్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎవిడెన్సెస్ కదా సార్, ఈవెన్ కమిషనర్ గారు చెప్పింది కూడా అదే. విల్ ప్లే దట్ ఆల్సో. కేటీఆర్ పవర్ఫుల్ కేటీఆర్ నన్ను ఆదేశిస్తాడు అంటే అప్పటిదాకా మహమూద్ అలీ ఏం చేస్తుండు? ఫామ్ హౌస్ లో ఆయన ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నాడా? ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుంటారు. హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఏమైతుందో తెలియదు, కేటీఆర్ గారు చెప్పేదాకా హోమ్ మినిస్టర్ కి తెలియదు అనమాట. ఇది మన పోలీస్ వ్యవస్థ. వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అత్యంత అధునాతనమైన స్కాట్లాండ్ పోలీస్ టెక్నాలజీ తెచ్చి డీజీపీ గారు చేసిన ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ తో అడుగడుక్కో కెమెరా పెడితే జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ ముందు ఏమైందో కూడా తెలియనంత. అంటే వినేటోడు ఎర్రిపప్ప అయితే చెప్పేటోడు ఏదో అన్నట్టు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేయాలి? ఇమీడియట్ గా వేరే రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుంది, బాంబేలో కానీ ఢిల్లీలో కానీ ఇట్లాంటి సంఘటన జరిగితే ముఖ్యమంత్రి ఇమీడియట్ గా కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టి రివ్యూ పెట్టి ఇమీడియట్ గా పట్టుకోవాలి. ఈ 5 నిందితుల్లో 2 పేర్లు మాత్రమే బయటకు వస్తున్నాయి. మరి మైనర్లు ఎవరు, మేజర్లు ఎవరు? వీళ్ళు మందు తీసుకోలేదు, మందు తాగలేదు అంటున్నారు. మందు తాగకుంటేనే నడిచే కారులో గ్యాంగ్ రేప్ చేసిర్రు. వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకొని మందు తీసుకొని ఉంటే అమ్మాయి పరిస్థితి ఏంది? మరో నిర్భయ కన్నా అంటే మైనర్లకి పబ్లోకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సార్, వాళ్ళ సైజ్ చూస్తే వాళ్ళు మేజర్స్ అని ఇంకో క్లియర్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. వీఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు షో ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్ ఓన్లీ. అదే కదా సార్ మీరు చెప్పింది? yes అవి చూసే చెప్తున్నా. దేర్ బికాజ్ వీఆర్ నాట్ షోయింగ్ ది విక్టిమ్స్ ఫేస్. వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ రూల్స్. no it is in the public domain. ఆ ఇన్షో అంటే మత్తులో తూలమని పెట్టిండు. ఇంకోటి ఇన్నోమియానో ఇన్సోనమినియా ఉండే అంటే నిద్ర లేని రాత్రులు. మన యువత, మన మధ్యతరగతి ప్రజలు, తెలుగు ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు మత్తులో తాగి ఊగండి, ఆలోచించకండి, ప్రశ్నించకండి. మేము చెప్పే పిట్టకథలు వినండి, మేము ఇసిరే ఎంగిలి మెతుకులండి. ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలని మత్తులో పెట్టే ఈ ప్రభుత్వాలు, ఈ రాజులు, వాళ్ళు తాగుబోతులు పాలన చేస్తారని అనుకుంటున్నారు. ఇలా కామెంట్ చూడండి, యథా రాజా తదా ప్రజ అంటున్నారు. ఆయన ఏమో ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుంటాడు, ప్రగతి భవన్ లో ఉంటాడు, తానీష్ ఆయన కలవడు. మన యువరాజు గారు ఏమో ట్విట్టర్లు పెడుతుంటాడు, కవితకి ఎక్కడ ఉంటుందో అడ్రస్ ఉండదు. ఇక వీళ్ళ పాలన బంగారు కుటుంబం, బంగారు తెలంగాణ పేరుతో బద్మాష్గిరి పాలన.
Now we will remove this and then we'll go to ఒక్కసారి కమిషనర్ గారు మాట్లాడింది కూడా ఒకసారి చూపించేస్తే 2 నిమిషాలు అది will not take much time just 2 minutes. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఇందులో లేడని ఆమె నేను నా ఇష్టపూర్వకంగా పోయినా అని చెప్తే మన పోలీస్ వ్యవస్థ ఎట్లా తయారైందంటే ఆడోళ్ళని చిడాయించే బడివేగాలను పోలీసులకు ధమ్కీలిచ్చే లీడర్లను లంగలను దొంగలను అరెస్ట్ చేయాలంటే ముఖ్యమైన మంత్రి కేటీఆర్ సార్ ఆర్డర్ వచ్చేదాకా అగవలసిందే. అవు హైదరాబాద్ లో ఆడవిళ్ళని కారెక్కించుకొని రేప్ చేసిరు, కేసు పెట్టినా పట్టించుకుంటలేరని 3 రోజులకి లొల్లి అవుతున్నా పోలీసులు మాట్లాడుతూ నిన్న పొద్దుముఖంగా స్టేషన్ మీద కురికితే గప్పుడు రామన్న ఆర్డర్ వచ్చింది పిట్టెగూట్లే. తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇడిచిపెట్టొద్దని పోలీస్ మంత్రి అలీ సాబ్ కు పెద్ద పోలీస్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి సార్లకు ఆర్డర్ వస్తే సరే సార్ అని సలాం కొట్టి మైకులం కొట్టుకొచ్చి కేసు గురించి మాట్లాడిరు మన పోలీసులు. మొన్న లవ్ లగ్గం చేసుకున్న నాగరాజును బామ్మర్ది చంపిస్తే కేటీఆర్ సార్ ఆర్డర్ వచ్చినాకనే కేసు ముంగటికి పోయింది. దీనికి మున్పు బోలక్పూర్ అర్ధమరాత్రి దాకా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ నడిపియొద్దన్నందుకు ఇది జాగీరు నేను చెప్పినట్టే నడుస్తుందని ఎంఐఎం కార్పొరేటర్ ధమ్కిలిస్తే సపోర్ట్ చేయలే 4 సింహాలు. వీడియో సోషల్ మీడియాలో గిరికలు వచ్చినాక రామన్న చూసి అరెస్ట్ చేయరని ఆర్డర్ వేసినాకనే పట్టుకపోయారు పతంగి పార్టీ లీడర్ అయ్యాను. నిరుడు సైదాబాద్ లో 6 ఏళ్ల బుజ్జిని ఒకటి బల్మీ చేసి చంపితే 6 రోజులైనా పట్టించుకోలే. లొల్లి ముద్రే వరకు కేటీఆర్ సార్ లైన్ లోకి వచ్చి ఆయన అప్పుడే పట్టుకున్నాం మా పోలీసులు సూపర్ అని తారీఫ్ చేసిండు. లేలే మాకు ఇంకా దొరకలేదని పోలీసులు చెప్తే ఇంకా ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలే జల్దినే పట్టుకోరని ఆర్డర్ వేసిండు సారు. అయినా మనోడు దొరకలే, ఆఖరికి రైలు బండి కింద వాడి పానం తీసుకున్నాడు. ఇట్లా మర్రేసుకుంటా పోతే మస్తు కేసులున్నాయి, ఈ నడమయే యాద్ చేస్తున్నాం. లేకకైతే ఈ ఆర్డర్ పోలీస్ మంత్రి అయ్యాలి, లేదంటే పెద్ద పోలీస్ చూసుకోవాలి. కానీ మన కాడనేమో గిట్ల నడుస్తుంది. కేటీఆర్ సార్ చెప్పేదాకా ఏం చేయొద్దని ఫిక్స్ అయినరో లేకుంటే నేను చెప్తానే ఇయ్యాలని సార్ గిట్లా ఆర్డర్ వేసిండో తెలియదు గాని మన 4 సింహాల పగ్గాలైతే పక్క రామన్న చేతులనే ఉన్నట్టున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ అమ్మాయి రేప్ కేసులా ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకు లేడని ఖరాఖండిగా చెప్పారు పోలీసులు. ఆ ఎమ్మెల్యేస్ అగెయిన్స్ట్ గా బుక్ చేయడానికి సమాచారం లేదు, అంతా జూటా అని సాక్ష్యాలు పట్టుకొని వచ్చిండు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు సారు. ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఎవరు ఈ కేసులో లేడని నిన్న పోలీసులు క్లీన్ చిట్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఎమ్మెల్యే గారి అబ్బాయి ఆ రెడ్ కలర్ మెర్సిడేజ్ బెంజ్ లో ఆ అమ్మాయితో కలిసి ఏం చేస్తున్నాడో చూపించేటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇవి. అగనట మరి ఇప్పుడేమంటారు పోలీసులు? ఏ ఫోటోదేముంది, అది నిజమో కాదో అని డౌట్ పడకుండా వీడియో కూడా బయటకి ఇచ్చారు బాజాప్తా. ఇది క్లియర్ గా రెడ్ కలర్ మెర్సిడేజ్ బెంచ్, దీంట్లోనే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో 4 అబ్బాయిలు ఉన్నారు, ఒక అమ్మాయి ఉంది. ఇంకా చాలా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయట గానీ అన్ని మేమే బయట పెట్టుడు కరెక్ట్ కాదని ఒప్పుకుంటున్నారట. బర్త్డేలు కూడా వేసిర్రు, ఫోటోలు కూడా దిగిర్రు, తర్వాత అమ్మాయిని కూడా తీసుకొని పోయిండ్రు. ఇది ఆ సంఘటనలో పాల్గొన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక ఫోటో సార్. కానీ ప్రతిపక్షం లీడర్లు కిన్ని సాక్ష్యాలు దొరకబడతాయి, ఇక పోలీసులకు ఎన్ని దొరకాలి? కానీ వెనకాల పెద్దోళ్ళు ఉన్నందుకే బయటికి రాణిస్తలేరని అందరు అంటున్నమాట. కాలరా ఎంజాయ్ చేసి విమానం ఎక్కి దుబాయ్ చెక్కేసిరట. అసలు పట్టుకోకుండా ఎవరిని అరెస్ట్ చేసిర్రో పేర్లు కూడా చెప్తలేరు పోలీసులు. ఏమనంటే 5 ఇట్లా 3 చిన్న పోరలు రూల్స్ ప్రకారం చెప్పొద్దు అంటున్నారు. మరి గంత చిన్న పోరలను పబ్బులకు ఎందుకు రానిచ్చినట్టు ఎవరి పేరుతోటి పార్టీ కోసం పబ్బు బుకింగ్ చేసుకున్నారు? రిజిస్టర్ లో పేపర్లు ఎందుకు మార్చిరు? సీక్రెట్ కెమెరాలో వీడియోలు ఎందుకు బయట పెడతలేరు? ఇన్నోవా కార్ ఎందుకు సీజ్ చేయలేదనే ప్రశ్నకైతే జవాబు లేదు పోలీసుల కాడ. మన Come, let's go to our debate. కమిషనర్ గారిది ఒకసారి చూపించేసి ఇది మనం అడిగేది. ఇప్పుడు మనం దిశ రేప్ కేసు సందర్భంలో ఇది పోలీసులు నిరస్తుల పేర్లు ఫోటోలు విడుదల చేశారు, నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి ఎన్కౌంటర్ చేశారు. ఇది కేవలం ఇక్కడేమో హైదరాబాద్ పబ్ రేప్ సందర్భంలో డీటెయిల్స్ నాట్ ఫౌండ్, నేరస్తులకు రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నందున ఇది జోనల్ యాక్ట్ వ్యతిరేకమని చెప్తూ అదే పోలీసులు నేరస్తుల వివరాలను విడుదల చేయడం లేదు. చనిపోయిన వారు పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్, వీ కెన్ షో ఇట్ కదా లాయర్ గారు. yes వాళ్ళు పోలీసులు పెట్టిరండి అవన్నీ. పోలీసుల పేర్లు విడుదల చేశారు కదా అప్పుడు దిశ కేసులో. అవును ఇప్పుడు మొన్న కూడా ఈ కేసులో కూడా వాళ్ళు ఇది చేశారు కదా. అందు గురించే మనం ఈరోజు విద్యార్థులను చూడండి ఎట్లా కుక్కలు వదిలింది అక్కడ. ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళపై విద్యార్థిపై ఎగబడుతున్న కుక్క, డీజీపీ ఆఫీస్ ను ముట్టడించిన డివిఎఫ్ఎస్ గ్యాంగ్ రేప్ దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న వాళ్ళపై ఇది. సో ఇది ఒక సెకండ్ సార్, మన కమిషనర్ గారిది వదిలేండి, లేకుంటే ఏం లేదు, పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ లేదు దానికి. ఎవ్రీవన్ నోస్, ఎవ్రీవన్ రిమెంబర్స్ వాట్ ఈస్ దేర్. We just wanted to
All 6 accused includes 5 juveniles and 1 major have been arrested by the police in a connection with the gang rape of a 17-year-old girl at a secluded place, Jubilee Hills of Idi. The minor son of an MLA of the AIMIM has been apprehended in the case. All 5 juveniles along with 1 major have been arrested. Sadun Malik is the only major of the accused. This is what he has said on that day with evidences. So we're just trying to give you what happened on that day, because this show runs purely on evidence. Yes, sir. I think now we could have the recap of everything what has happened. Now you are adding ఒక మంత్రి కొడుకు మనవడు కూడా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో పేరు తీసేసింది అన్నారు. ఇప్పుడు ఎట్లా చూస్తారు? ఇప్పుడు అగ్నిపత్ మీద violence was there and they have shot at the demonstrators. Police shot dead. అది కూడా న్యాయ విచారణ డిమాండ్ చేశారు మా ఛానల్ ద్వారా. నిన్న కూడా మనం క్లియర్ గా డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఒకవైపు ఒక న్యాయం, ఇంకొక వైపు ఇంకొక న్యాయం ఎట్లా చూస్తారు సార్? ఇక్కడనేమో డోంట్ యూ థింక్ ఇక్కడ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ నాట్ ట్రైయింగ్ టు get into the trial mode. We are not here to judge or do any trial, but our job is to put the facts in the public domain. రేపు జరిగిన అమ్మాయి కుటుంబం ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చిండ్రు కాబట్టి వాళ్ళకు న్యాయం జరగాల. రేపు పొద్దున ఇటువంటివి జరగకూడదు. Such type of things should never happen. Even if happens, people come forward. They should always feel we will get justice. And for that reason we are running this show. So how do you look at this scenario, sir, now? Lele, as I told earlier, వాళ్ళని ముందు జువెనైల్ హోమ్ నుంచి తీసి జైల్లో పడేయాలి. దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ డిమాండ్. ఎందుకు? వై కన్సెషన్స్? వై సుప్రీంకోర్టు పోస్కో కోర్టులో కూడా చెప్పింది కదా, పోస్కో జడ్జ్మెంట్ లో ఈవెన్ దే ఆర్ జువెనైల్స్ దే కెన్ బి సెంట్ టు జైల్. పోస్కో రికమెండేషన్స్ లో ఉన్నాయి అవన్నీ. వీళ్ళకి ఎందుకు కన్సెషన్ ఇస్తున్నారు? వై జువెనైల్ హోమ్? వై పారడైజ్ బిర్యానీ? వై చార్మినార్ బిర్యానీ? వై దారుసలాం బిర్యానీ? ఇవన్నీ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి వీళ్ళు. కేటీఆర్ మస్ట్ గివ్ ఆన్సర్. కేటీఆర్ మస్ట్ ఆన్సర్. మాకు వీ హ్యావ్ హై రిగార్డ్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్. హీ డిడ్ జాబ్ దేర్ అండ్ అబౌట్ lakhs of Twitter followers are there for him. At least he should be honest in heinous crimes. And he is also like any other politician, supporting blindly MIM because they wanted their votes. At least we have not expected this sort of politics from KTR. మిగతా కేసీఆర్ పార్టీలో అందరూ కూడా ఓట్ల కోసం గడ్డి తింటారు. We can understand, but at least not from KTR. For his stature, for his living style, for having served in US in software, and if I am not wrong, he studied there also. What I believe is, inni background, inta manchi background unchukoni, at least he should not have done this. He should not have saved the friendly party legislator's son. వాళ్ళ హోమ్ మినిస్టర్ మనవాడు ఏమవుతుందండి? వాడిని రిజైన్ చేయమనండి. రిజైన్ చేయమని బర్రెలు ఉన్నాయి కదా ఆయనకి, పాలు పిండుకోమనండి. వై హోమ్ మినిస్టర్? ఆయన జాబ్ పోతే ఏమవుతుంది? ఆయనకు చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి కదా. హీ హాజ్ అ హ్యూజ్ డైరీ ఫార్మ్ హోమ్ మినిస్టర్ కి. పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్ దట్. మేము రోజు హైకోర్టులో డిస్కస్ చేస్తే నిన్న కూడా అందరు అదే అంటున్నారు. అరే ఏమైందా హోమ్ మినిస్టర్ పీకితే ఏమైనా ప్రభుత్వం పడిపోతుందా? మోరల్ గా మీకే బలం కదా. నేను తప్పు చేసిన వాళ్ళని ఎంతటి వాళ్ళనైనా వదిలిపెట్టా. కేసీఆర్ ఫస్ట్ డైలాగ్ వెన్ హీ కేమ్ టు పవర్. నా కొడుకైనా కూతురైనా తప్పు చేస్తే వదిలిపెట్టా. ఎవరిని పట్టుకున్నారండి ఇప్పటిదాకా మీరు? అక్కడ లాయర్స్ మర్డర్ చేస్తే మీ పార్టీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పేరు వస్తే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలే. అంతకుముందు మీ ఒక ఎమ్మెల్యే మా నోర్లు కట్టేసి ఉన్నాయి, మా చేతులు కట్టేసి ఉన్నాయి, మాకంటే కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, మీకేమైందిరా అని ఒక ఎమ్మెల్యే అంటాడు. ఆయన మీద పట్టించుకోరు. మీ ఇంకో ఎమ్మెల్యే కొడుకు కార్ యాక్సిడెంట్ చేసి ఒక 3-year-old బాయ్ చనిపోతే
వాడిని ఎట్లా బయటకు తీయాలని మొత్తం యంత్రాంగం పనిచేస్తుంది. తర్వాత మీ ఒక ఎమ్మెల్యే దొంగ నోట్ల కేసులో పట్టుబడ్డాడు 2015లోనే. ఆయనను ఏం చేయలేదు మీరు. ఇట్లా ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా పోతే అసలు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో 70% legislators and ministers are involved in some case. శాండ్ మాఫియా కావచ్చు, ల్యాండ్ మాఫియా కావచ్చు, భూ కబ్జాలు కావచ్చు. డైలీ ఒక పేపర్లో వస్తుంది కదా, తొలి వెలుగులో చూస్తున్నాం, మిగతా అనేక పేపర్లలో చూస్తున్నాం. ఒక నమస్తే తెలంగాణ తప్ప అన్ని పేపర్లలో క్లియర్ గా ఈ ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారో కనపడతా ఉంది. అయిపోయింది, కేసీఆర్ పని అయిపోయింది. లాలెస్నెస్ ఉంది. కోట్లు స్వాహా అన్నారు చీఫ్ సెక్రటరీ మీద కూడా. అప్పుడు నేను వేసిన కదా, అప్పుడు చీఫ్ జస్టిస్ గారు క్లియర్ గా అన్నాడు, ఆయన డోంట్ ప్లే క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్ అని మీ ఛానల్లోనే చెప్పిన. అది నేను అవును, ఆ రోజు కంటెంప్ట్ కేసు మనం ఆ రోజు కూడా అడిగినాం. కానీ బట్ చీఫ్ సెక్రటరీ స్టిల్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్. He won't act. There are 346 contempt cases are against chief secretary. ఒక్క దాంట్లో ఆయనకి ఏం కాదు. ఆగస్టు తర్వాత ఆ విషయంలో కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తా నేను. చాలా కంటెన్షియస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నాట్ నౌ, మీ ఛానల్కి వస్తా. ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్, వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ ఈస్ కన్స్పైరింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ తెలంగాణ హైకోర్ట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్, అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. నిన్న మాకు హైకోర్టులో సీనియర్ అడ్వకేట్ నిరంజన్ రెడ్డి గారిని సన్మానం చేసినప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్లీ హీ రేజ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్. అవి పబ్లిక్ డొమైన్ లో రాలేదు. ఆ రికార్డింగ్ ఉంది నా దగ్గర, మీకు పంపిస్తాను. అది హౌ హైకోర్ట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్, హౌ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్, హౌ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. తర్వాత గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ మీద డైరెక్ట్ అప్పీల్ ఢిల్లీలో ఉంది. మెనీ ట్రిబ్యునల్స్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్, అప్పీల్ లైస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్. అంటే స్లోగా హైకోర్ట్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ని పక్కకు జరిపేస్తున్నారని ఆ పాయింట్ మీద నిరంజన్ రెడ్డి గారు చాలా బాగా చెప్తుండే. అవన్నీ నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ టైం, బట్ ఆఫ్టర్ ఆగస్ట్. After August, fine. Well, I'll welcome you. But before we say bye, now what do you think? Disha's case, encounter, instant justice. Now in Jubilee's rape case, yes, let us appreciate that mirror, as you rightly pointed out, when there was identification parade, police have taken those safeguards not to allow victim to be seen. Wonderful. That we will encourage. That is what we want. But why nothing is there in the public domain, or at least in their official dintlo? They can share kada. So the Jubilee's case is like this. Now we are trying to go this way. Why there is no information except for some leaks here and there? And how do you think that what happened to women organizations, various other organizations? Why do you think they are keeping calm? And where are the cine celebrities? When you have seen that case, 6-year-old girl, when she was raped and killed, we have seen Manoj, Mohan Babu's son, big they all came towards Santosh Nagar area. Pawan Kalyan came. పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చాడు, మంచు మనోజ్, ఇంకా చాలా మంది యాక్టర్స్ యాక్ట్రెసెస్ ఇక్కడ దే కేమ్. ఇక్కడ చిన్న 6 వయసుల పిల్లలను రేప్ చేసి చంపేస్తే, కానీ ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో వేర్ ఆల్ ది సినీ స్టార్స్ ఆర్ రిసైడింగ్, హౌ ఇస్ దట్ ది సినీ స్టార్స్? అది కూడా మన పెద్దమ్మ గుడి దగ్గర, పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర అంత పెద్దలు ఉంటారు, సినిమా స్టార్స్ ఉంటారు, ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉంటారు, పొలిటీషియన్స్ ఉంటారు. హౌ ఇస్ దట్ దే హావ్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ట్రైంగ్ టు raise their voice in support of this minor girl who have been raped when evidences are there? ఇక్కడ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎవరు చేసిండ్రు అని కూడా ఆధారాలతో అక్కడ కమిషనర్ గారే ఆ రోజు చెప్పారు, మేం కాదు చెప్పేది. పాస్కో చట్టం ఖచ్చితంగా 20 సంవత్సరాలు వారే చెప్తా ఉన్న శిక్ష కూడా అక్కడ. మరి అటువంటి నేపథ్యంలో సినీ స్టార్స్ కానీ, సినీ సెలబ్రిటీస్, టాప్ మోస్ట్ పొలిటీషియన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, మిగతా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అందరు ఎక్కడికి పోయారు సార్? The names which you have taken of celebrities, they're all puppets and jokers. What I call them is they are jokers. That Brahmanandam is much 100 times better than these 2-3 jokers which we have taken names. Secondly, they all act on the
instructions of KTR. Whoever is a film celebrity, they will act only according to the instructions of KTR. It's a known fact. వాడు ఎవడన్నా కానివ్వండి, నాగార్జుననో ఇంకెవడో XYZ, వాళ్ళెవరు మోహన్ బాబు సన్, he looks like a fool. వాడైతే టాల్ ఉంటాడు, ఏదో మాట్లాడతాడు, నోటుకొచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు. వాళ్ళందరికీ హద్దు పద్దు లేదు, నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడతారు. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు పోలేదండి మరి జూబ్లీహిల్స్ రేప్ కేసులో? ఎందుకు వీళ్ళు మాట్లాడట్లేదు? బికాస్ there are no instructions from higher ups. They will always wait for the instructions to receive from one VIP. Who is that VIP? Everyone knows. So ఇక్కడ అవన్నీ కాదు. See, జస్టిస్ జరగాల. అసలు ఎందుకండి ఒక మైనర్ గర్ల్ ని రక్షించలేని ప్రభుత్వము, ఒక రక్షించలేని ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండేందుకు ఇంకా వీళ్ళు చేసేది ఏంటి? ఎవరికి హెల్ప్ చేస్తారు వీళ్ళు? కుటుంబ లాభం తప్ప వీళ్ళు సామాన్య ప్రజలకు చేసేది ఏముందండి? ఏం లేదు వీళ్ళు చేసేది. అయిపోయింది. నౌ ఎంటైర్ స్టేట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ పీకేస్ అడ్వైస్. వాడెవడో పీకే బీహార్ వాడు, ఎవరండి? హూ ఇస్ దట్ ఫెలో? వాడు అడ్వైజ్ ఎందుకు? వీడు బీహార్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ క్రిమినల్ బ్రెయిన్ పీపుల్. He has a criminal brain. Even Modi and Amit Shah also took their advice. He took his advice. That time it seems he gave good advices prior to BJP, prior to 2014. But of late he gave advice Katti Kodi Jagan. అక్కడ మమతాకేమో అప్పటిదాకా ర్యాలీలో బాగా నడుస్తుంది, సడన్ గా కాలికి పట్టి వస్తుంది సింపతి. ఇక్కడ కేసీఆర్ కి ఏం చెప్పిండంటే, ఓకే యు అపోజ్ అగ్నివీర్, యు అపోజ్ మోడీ, యు అపోజ్ గవర్నర్, యు అపోజ్ ఎవ్రీథింగ్, బికమ్ ఫేమస్, showcase yourself as anti-BJP. That is advice given by PK. And the same PK said, నీ 70 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతున్నారా అని చెప్పిండు వాడు పీకే గాడు. 70 కోట్లు తీసుకొని, నా 70 కోట్లు 700 కోట్లు పేపర్లో వచ్చింది, 700 కోట్లు అని. 700 కోట్లు తీసుకొని ఏం చెప్పిండ్రా అంటే, అరే మీ 70 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతున్నారు, వాళ్ళందరినీ చూసుకో జాగ్రత్తగా, నువ్వు వాళ్ళకి టికెట్లు ఇస్తావా చస్తావా నీ ఇష్టం, అదేదో చూసుకొని. అంటే ఈ సలహా ఈ కేసుపై, జూబ్లీహిల్స్ రేప్ కేసుపై ఏమైనా చూపిస్తుందా? ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఓట్లు కావాలి కాబట్టి. ప్లస్ మజ్లిస్ ముస్లిం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కానీ, ఇక లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, వై దే ఆర్ నాట్ రియాక్టింగ్? దే గో టు ఔరంగాబాద్, దే గో ఎవ్రీవేర్, దే ఆర్ రియాక్టింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఇష్యూ. వై దే ఆర్ నాట్ రియాక్టింగ్ ఆన్ జూబ్లీహిల్స్ రేప్ కేసు ఇష్యూ అంటారు? అరే దే విల్ రియాక్ట్. ఈవెన్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇటలీ, దే రియాక్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బహరీన్, దే రియాక్ట్ హియర్. But under the nose of Darussalam, they don't react anything because the accused are belong to their party and remaining accused belong to their friendly party TRS. So there's a hand in glove and clear కనపడుతుంది కదా మనకు. Because the next ఇంకో 1.5 year లో 1 year లో ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. ఎవ్రీబడి వాంట్ ముస్లిం ఓట్స్. కాంగ్రెస్ కూడా ఏం మాట్లాడలే కదా దీని మీద. For that matter, what Revanth Reddy spoke. Yeah. Why did not Revanth Reddy? అగ్నిపథ్ కు ధర్నా చేస్తున్నారు కానీ జూబ్లీహిల్స్ రేప్ కేసు గురించి బీజేపీ కూడా ఎక్కువ ముందుకు రావడం లేదు. ఇప్పుడు రఘునందన్ రావు గారు కూడా మీరు అన్నట్టు ఇంతకు ముందు వారు రాలే, మీ బీజేపీ పార్టీ రాలే, కాంగ్రెస్ రాలేదు, మిగతా ఏ పార్టీలు ముందుకు రావడం లేదు. పార్టీలే ఓదే కాదు, వేరే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎక్కడికి పోయినాయి, ఎవరు రావడం లేదు. ఎందుకంటారు? ఈవెన్ సినిమా యాక్టర్స్ రావడం లేదు. సినిమా యాక్టర్ రారు, సో కాల్డ్ అర్బన్ నక్సల్స్ రారు, సో కాల్డ్ మహిళా సంఘాలు రావు, సో కాల్డ్ ఫిలిం యాక్టర్స్ రారు, ఎవ్వరు రారు. ఒక్కటేందంటే గ్రేట్ థింగ్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు రఘునందన్. బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అట్లీస్ట్ ఈ మాత్రం అరెస్ట్లు అయినాయి, ఈ మాత్రం వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చారు. లేకపోతే క్లియర్ కట్ అందరికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ వీడియో బయట పెట్టి ఉండకపోతే అయిపోతుండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫేస్ సేవింగ్ కోసం they did some exercise and they arrested. Finally, my only demand is first send them to jail, not in juvenile center.
juvenile home and don't feed them biryanis. Immediate గా వాళ్ళని జైలుకి పంపండి. ముందు చిత్తశుద్ధి నిరూపించుకోండి మీరు. KTR should react. Home Minister should react on this. Law and That's order all. is in the hands of Honorable CM. ఆయన లా అండ్ ఆర్డర్ చూస్తే ఆయన ఫామ్ హౌస్ లో పడుకుంటారా అండి? ఆయన నిజంగా తెలంగాణ సంక్షేమం కోరుకొని ఉంటే ప్రజలకి దర్శనం ఇస్తాడు కదా. మనం పాతకాలంలో రాజులు చదువుతుంటుంది, ప్రతి గుమ్మం మీద రాజ దర్బార్లో గుమ్మం పైన ఒక ధర్మగంట కడుతుండ్రు వాళ్ళు. ఎవరికైనా బాధ ఉంటే ఆ ధర్మగంట లాగితే ఆ చప్పుడు వస్తే ఆ రాజు బయటకు వచ్చి దర్శనం ఇచ్చి, ఏందయ్యా మీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మీ సమస్యలు ఏంటి చెప్పుకోండి అని ఆ ధర్మగంట ఉంటుండే. ఇప్పుడు ధర్మగంట కాదు, సొంత మంత్రులకి గంట లేదు అక్కడ. వాడు గంట కొడితే కొడతారు వీళ్ళు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు. మా సార్ పడుకున్నాడు, నువ్వు గంట కొట్టకరా అంటారు. So what is the ultimate message you want to give through this show? What should be the takeaway for this show in regards to Jubileehills rape case? At least and Jubileehills rape case తర్వాత కూడా ఎన్నో రేప్ కేసెస్ జరిగినాయి, ఎన్నో జరుగుతా ఉన్నాయి. అది లా అండ్ ఆర్డర్ లేదండి. స్టేట్ has lost law and order. There is no law and order at all. There is no lawlessness. ఇంతకుముందు ఏదో ఛానల్లో చెప్పిన కేసీఆర్ రాజ్యాంగం నడుస్తుంది. నిన్న KTR గారు కూడా ఢిల్లీ పోయి మోడీ రాజ్యాంగం నడుస్తుంది అంటుండే. ఎక్కడ నడుస్తుంది? మన స్టేట్ లో ఎవరు రాజ్యాంగం నడుస్తుంది? అందరు మాట్లాడుకోవట్లేదా? కేసీఆర్ చెప్పిండు కదా, రాజ్యాంగం మార్చాలా, నా రాజ్యాంగం నడగావాలా, ప్రగతి భవన్ రాజ్యాంగం నడవాలా. ఎప్పుడో చెప్పిండు కదా ఆయన, 2 months బ్యాక్ చెప్పిండు కేసీఆర్ గారు. So no one should be above law kada. No one is above law, no one is above constitution kada sir. They are all bound by constitution. They take oath on constitution. రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేస్తారు. రాజ్యాంగం అంటే ప్రజలు, ప్రతి పౌరుడు రాజ్యాంగం వ్యవస్థ. వీళ్ళంతా సేవకులే కదా, ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు. That law is not applicable to ruling party అండి. I am sorry. Okay. Law is for everyone, is not applicable to ruling party. Right. From here on, what do you think of this Jubileehills case? Now final ga what I would suggest is, at least Commissioner garu exceptional cases లో వాళ్ళని మేజర్ గానే ట్రీట్ చేసి 20 years దాకా జైలు శిక్ష పడే విధంగా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాము. we will seek permission of the court అని చెప్పారు. చాలా మంచి మాట చెప్పారు ఆయన కమిషనర్ గారు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సివి ఆనంద్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు 100 రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇందులో చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు. సో ఫర్ దే హావ్ నాట్ ఫైల్ చార్జ్ షీట్ అకార్డింగ్ టు ది న్యూస్ పేపర్స్. కాబట్టి మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ వుడ్ బి, ప్రిపేర్ ద చార్జ్ షీట్, ఫుల్ ప్రూఫ్ చార్జ్ షీట్, నో lacunas, no leakages, no pressures. Then only the culprit will be punished by the courts, unless there is a full proof evidence. And ఈ ఎవిడెన్స్ లో ఎవరైతే విట్నెస్లుగా వాళ్ళు ఏదో 17 మందిని పెట్టామని ఆ మధ్య చూస్తున్నాం పేపర్లో. we have examined 17 witnesses. Fine, all the 17 witnesses should be given protection. రేపొద్దున ట్రయల్ స్టార్ట్ అయితే వాళ్ళ మీద అటాక్ కాదని గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతారా మీరు? వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు, బికాస్ రూలింగ్ పార్టీ ఈజ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లవ్ విత్ MIM party and accused belong to ruling party and MIM party. Where is a guarantee that the evidence witnesses will get protection? కోర్టుకు వెళ్ళేదాకా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలా? కోర్టులో కూడా వాళ్ళకి పీపీలు వాళ్ళని ట్యూట్ చేయాలా, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలా, ఎవిడెన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలని చెప్పి. ఇవన్నీ లేటర్ స్టేజ్ లో వస్తాయి. కాబట్టి till such time all the witnesses should be provided with security. Otherwise they will be tampered. Witnesses will be tampered. So even the victim also may be వాళ్ళ మీద ఏమంటారు ఫోర్స్ కనుక వేస్తారేమో, who knows. Even victim can be forced not to reveal.
Anything may happen in India. అంటే That is the order of ఫోరెన్సిక్ the day. ఫోరెన్సిక్ ఎగ్జామ్ అవన్నీ క్రూషియల్ కాబట్టి వి డోంట్ నో వాట్ దే హావ్ డన్ విత్ ది వెహికల్ అండ్ ఆ రోజు కూడా చెప్పారు మేము అన్ని చేస్తున్నాం అన్ని మరి విక్టిమ్ ఫోరెన్సిక్ అవన్నీ అందులో డౌట్ పట్టడానికి ఏం లేదు. There is no doubt at all. దే ఆర్ ఆల్ క్రూషియల్ ఎవిడెన్సెస్. All crucial evidences, to my knowledge, they have collected every evidence, every smaller of the small evidence they have collected. That we have no doubt about their integrity. CV Anand integrity, we have no doubt about that. But later part I am talking about. Later part lo వాళ్ళకి విట్నెస్ లకి విక్టిమ్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి, కోర్టుకి వెళ్ళే తప్ప వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి, how they will have to give evidence before the court. Then only అప్పుడే కదా వీళ్ళ మీద శిక్ష పడేది. If there is no evidence, court what court can do? అక్బరుద్దీన్ కేసులో చూడలేదా, ఓపెన్ గా హిందూ దేవతలను దేవులను తిట్టాడు, he is got free, no punishment because there is no evidence. Everybody turned hostile. ఆ ప్రమాదం ఇక్కడ కూడా ఉంటది కదా. So that is why my request would be is provide them security and speedy justice కావాలంటే ఈ పాటికి మరి స్పెషల్ కోర్ట్ ఫామ్ కావాలా. పోస్కో జడ్జ్మెంట్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు అందులో విత్ ఇన్ నో టైమ్ దే షుడ్ ఫార్మ్ ఏ స్పెషల్ కోర్ట్, అపాయింట్ ఏ స్పెషల్ జడ్జ్, అపాయింట్ ఏ స్పెషల్ పీపీ హూ ఇస్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ స్పీడీ ట్రయల్. 3 months లో క్లోజ్ చేయాలి, ఇది శిక్ష పడాలి వాళ్ళకి. ఆల్రెడీ మోర్ దెన్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్లోజ్ టు 1 month నౌ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మీరు డూ యూ థింక్ దేర్ ఇస్ నో స్పెషల్ కోర్ట్? No, let us hope they will form. They will form, definitely. They will have to, because there are guidelines from Supreme Court. పోస్కో కేసులో చాలా స్పష్టంగా సుప్రీం కోర్ట్ లో గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అవి. There is no doubt. If my memory serves right, అప్పుడు సివి ఆనంద్ గారు కూడా అప్పుడు డీసీపీ ఉన్నారు అప్పుడు బాలకృష్ణ అండ్ దట్ కేసు వెన్ ఇట్ హ్యాపెండ్ అక్కడ ఫైరింగ్ వాళ్ళ ఇంట్లో. రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు సిపి మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిసి అనుకుంటా నేను వారే ఉన్నారు అనుకుంటా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి. అప్పుడు సివి ఆనంద్ గారు అక్కడ డీసీపీ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ కేసులో కూడా, హై ప్రొఫైల్ కేసు. దెన్ ఈ కుడ్ హ్యాండిల్ దాట్. మరి అక్కడ ఏమైందో మీకు తెలుసు, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు కమిషనర్ గారు కూడా వారు ఉన్నారు వేరే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ అప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు వారే సివి ఆనంద్ గారే కమిషనర్ గారు కాబట్టి వారు కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడ వారు పాస్కో చట్టం ప్రకారం వీళ్ళకు 20 సంవత్సరాలు వీళ్ళకు 6 సంవత్సరాలు అని చెప్తా ఉన్నారు. బిఫోర్ ట్రయల్ అంటే ఇట్లా పోలీసు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ నిర్ధారణ ప్రకారమే కోర్ట్ ట్రయల్ జరుగుతుందా, లేకపోతే కోర్ట్ విల్ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ అండ్ ది ట్రయల్ విల్ గో యాజ్ పర్ ది ఎవిడెన్షియల్ యాక్ట్ అండ్ ప్లస్ ఆధారాలతో ఇంకా పోతుందా, లేకుంటే ఇక్కడ పెట్టిన 20 సంవత్సరాలు ఇవే వాటితోనే పోతుందా? ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసాం జర్నలిస్టులని నోటీస్ లేకుండా తీసుకెళ్ళి. Ultimately it is the evidence, it is the witnesses who depose before the court, that is final. పాపం ఆయన ఎమోషన్స్ హై ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన భవిష్యత్ చెప్తుంటారు పాపం కమిషనర్ గారు 20 ఏళ్ళు పడుతుంది శిక్ష, 6 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఇట్స్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ అ వెల్కమింగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే ఆయన కూడా బాధపడి ఉంటాడు, ఒక పాపం మైనర్ అమ్మాయిని ఇంత దారుణంగా రేప్ చేశారు అని బాధపడి ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ స్పాంటేనియస్ గా ఆనంద్ గారు మస్ట్ హావ్ సెడ్ దట్. Yeah, we respect his feelings, no issue in that. But ఇక్కడ నేను again finally what I am trying to tell you is evidence is must, protection of witnesses is must, protection to victim is also a must. That they should take care. Otherwise అన్ని కేసులు లాగా ఈ కేసు కూడా వీగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజల సమక్షంలో ఇఫ్ దే కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ డొమైన్, డోంట్ యూ థింక్ ఈవెన్ పీపుల్ విల్ బి సెన్సిటివ్ సో దట్ దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు డూ అవే విత్ విక్టిమ్ గానీ విత్ ఎవిడెన్సెస్ గానీ దే విల్ ఫియర్ ఇఫ్ ఇట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది పబ్లిక్ డొమైన్. ప్రజలకు తెలిస్తే ప్రజలు చైతన్యవంతులు అవుతారు. కాబట్టి ఎట్లయితే దిశ కేసులో జరిగిందో ఇక్కడ కూడా ప్రజా సమూహం అసలు ఏమైతుందో తెలిస్తే ప్రజలే బాధితురాల్ని కానీ లేకపోతే సాక్షులను కానీ కాపాడుతుంది కదా. ఎక్కడికి పోయినా సంరక్షణ ఉంటుంది కదా సార్. ఇప్పుడు దాచుకొని మూసుకొని పెడితే ఎవరికి ఎక్కడ ఏమైతుందో కోర్టుకు వచ్చే వరకు తెలియకపోతే అది కూడా కష్టం కదా. But in this case, because as I said, this is a high profile case, all high profile people are involved. We cannot expect all these to happen. Only what we should think about the evidences, charge sheet, full proof charge sheet, witness deposing before the court,
అది చేస్తే చాలు వాళ్ళు. అది అవుతుంది అంటారా? Will that happen now? No. As long as Mr. C.V. Anand is there, it will happen. No doubt. అది జరుగుతుంది. He is very honest man, very careful. He will deal carefully. That's not an issue at all. I have no doubt at all. So our guest, senior advocate, High Court, Telangana, Gopal Sharma garu, even he acts like an arbiter even in Supreme Court, also takes cases to Supreme Court. He is very confident that a honest cop like Mr. C.V. Anand, who is the Commissioner of Hyderabad, he will do it meticulously, and he is expressing his absolute confidence that this case will go to a logical conclusion, wherein the minor Jubilee Hills rape case girl and their family, suffering family, will get justice, as was the case with Disha. There was instant justice, encounter. Here, as per rule of law, trial with all evidences and witnesses, justice should be done. And why the civil society is silent? Sabya samajam ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? సినిమా సెలబ్రిటీస్ నుంచి మిగతా మహిళా సంఘాలు, why they are calm? Why they are calm? Why they are not speaking? Why no political party? Yes, we are fighting up. Why no political party is speaking? Agniveer, Agnipath, they are doing it. Dharna, Congress, welcome. But why not in this case? Why not in this case? Is it just because AIMIM supported them in those Rajya Sabha or whatever election in Maharashtra? Or what is that? What is happening? So these are all the things. And why our Telangana opposition leader Akbaruddin Owaisi and the All India Majlis Ittihadul Muslimin president, who himself is a barrister, Mr. Asaduddin Owaisi, why they are silent? Why they are not coming forward? Why they are not initiating action against those who are there in their own party? Please, we hope they will come forward to save Telangana, because justice, justice should be the same for all. That is what we pray. And till proved, no one is. Let us hope the Jubilee Hills rape case, minor girl rape case, will get the desired justice. And I only hope the entire society will support the victim and their family, and also all good deeds being done by the police department too. Thank Right, you. sir? Thank you. a lot. Thank you so much. Thank you. For all the Indians, we say Sukhanidra Shubharatri. For the world over, good morning, good afternoon, and good night. Bye.